उभा राहूस का ही घटना वारंवार काही ती बनती आहे, परंतु एनावर स्ट्रिक एक्शन नाही लेवायचं। ही घटना तुम्हाला बी खबर आहे की आपले जो आपले आईस आपले आपले बिनीस आपली माता रे ही इसी घटना जरी ते सारी बनील तर तुम्हाला काही लागत ते सारी काय करला पडेल। आज 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 तुम्हाला खबर आहे का जी घटना बनी ती खराब थोड़ी खराब घटना बनी नहीं। आज शिक्षण जगतनी जी परिसर में जे आपली कैंपस में भणोला जायजन जठो आपसला आईस बास तरीके आपसला जे माणसं राखतात तेच माणसं आज एक आपला काही ती बनी गया दुश्मन, बराबर का नहीं। तो ये तो एक काही ती कैंपसनी घटना, परंतु तुम्हाला सांगूला मागा का दरेक डांग जिल्हानी अंदरनी कैंपस में कसे ने कसे ही घटना कदाच बनती हवी, परंतु ती दबावी जावी। तो आज आपले विचारला का ही घटना वारंवार बनील तेने समर्थन करला का પછી आजपासून तुम्ही विचार करतास का ही घटना कोई दिवस नहीं बनलं पड। आपासाला आकाशाला खबर आहे आपल्या आईस बासची आपली इज्जत करजन, बरोबर का नाही। आज आपले आज इज्जत भारत माताने आपली पूजन करजन तिसा आपल्या आईस बासची भी भाऊस बहिणीची भी पूजन करजन का नाही। परंतु त्यांनी सामे ये हिस्सा नरा धमो आज आपले बहिणीस भारी हिस्सा करतात तर त्याने अरे काय करलं पडत तुम्ही सांगा। आज आपले 100 वटा काही ती भेगा होईना तमाम आपले अरे ग्रामजनो आहात अख्खा आपले काही ती सपोर्ट करणे आज एक सांगा किसा तर विद्यार्थी जारी नाही तर काय करू शकत तुम्हाला खबरच आहे, बरोबर का नाही। आज आपले ही नारा सार्थक करूला भारत मातानी साथे अठून आपले ही जी काळी पट्टी आहे ही काळी पट्टीने आपले ही जी घटना बनी सखत विरोध करला आणि आज ही अख्खा ही जी काय ते पट्टी आकाशाला बांधूला आणि आज आपले एक सार्थक करला का इसी हवे પછી ही घटना कधी नहीं बनला पड। ही एक आपले आज ही काय ते कलेक्टरशीला एक आवेदन स्वरूपे આપણે लिखूला, बराबर। आपले अठून एक रेली स्वरूपे आपले जाव आपले अरे अख्खा ग्राम आव्हान तमाम ग्रामजन सभ्य पण आणत एक साथे मिळीने आपले एक आवेदनपत्र देव आणि ही आवेदनपत्र मात्र आवेदनपत्र नहीं आहे पण तेव्हा ती लखाण जत्व सार्थक होईल जत्व आपले आज लढत लढू तर ती सार्थक होईल। तो आपले भारत मातानी नारा साथे आणि आपले भगवान बिरसा मुंडा नारा साथे આપણે ही रेली अठून सार्थक करू। तो बोलो भारत माता के जय, भारत माता के जय। मां अठून बोलीन छात्रावास के दलालों को जूते मारो सालों को, छात्रावास के दलालों को जूते मारो सालों को, छात्रावास के दलालों को जूते मारो सालों को। आपले पट्टी हातला बांधिले आपल्या प्रवीण हाँ भारत माता की जय, वंदे। भारत माता के जय, दूरથી છાત્રાવાસમાં જ્યારે આપણને મોકલે છે ત્યારે આ છાત્રાવાસના જેટલા પણ સંચાલકો છે એ પોતાની મનમાનીતા રહ્યા છે। આજે તમને ખબર છે કે આપણા મમ્મી પપ્પા ઘરેથી આપણને કઈ રીતના ભણવા માટે આપણે આટલા દૂર સુધી એ લોકોના ભરોસે મોકલે છે અને એ લોકોના દુશ્મન બનીને આપણા બહેનો પર અત્યાચાર ને દુષ્કર્મ કરતા છે। આપણને સૌને ખ્યાલ છે કે આ માત્ર એક જ ઘટના નથી, પરંતુ ડાંગમાં આટલી કેટલી પણ ઘણી બધી છાત્રાલયો છે એ છાત્રાલયોની અંદર પણ આ સમસ્યા આજે પણ જોવા મળતી છે। પરંતુ આપ સૌને ખ્યાલ છે ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઘટના દબાવી દેવામાં આવે છે, પરંતુ આજે આપણે અહીંયા જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ મારા બહેનો છે બેસેલા છે, મારી બહેનો બેસેલી છે, આજે એ બહેનોની સુરક્ષા જ્યારે ભાઈઓ પર આવે છે ત્યારે આપણે વિચારવું જોઈએ। જ્યારે આપણે ભારત માતાનું પૂજન કરીએ છીએ એવી રીતના આપણે આપણા સમાજમાં આપણા દીકરીને પૂજીએ છીએ, પરંતુ કેટલાક આવા નરાધમો પોતાની મનમાની ચલાવીને
એ લોકોને એવું લાગે છે કે આ તો આદિવાસી દીકરી છે, આનું જ્યારે કંઈ પણ અમે શોષણ કરી લઈશું તો કોઈ દિવસ એમને સામું બોલવા કોઈ આવશે નહીં. પરંતુ આજે અહીં તમામ બેઠેલા મારા ગ્રામજનો ભાઈઓ તથા મારા વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણી આદિવાસી બહેન પર જ્યારે આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે જેને પણ કરેલું છે તે કૃત્ય એને ખબર પડવી જોઈએ કે આદિવાસી સમાજ પાછળ નથી, મારી દીકરી પાછળ નથી. આજે જેણે પણ આ કૃત્ય કર્યું છે અને એની જોડે જે પણ સંડવાયેલા તેઓ જે પણ ટોળકીઓ છે, આજે તમારે વિચાર કરવાનું છે કે એ લોકોનું હાલત શું કરવાનું છે. સરકાર તો એના પર યોગ્ય પગલાં લેશે, પરંતુ આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણી બહેનો જ્યારે હોસ્ટેલમાં આવી રીતના એ લોકોના ભરોસે જ્યારે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા જાય છે ત્યારે આપણે વિચારવું જોઈએ કે જ્યારે છાત્રાવાસમાં ભણીએ એ લોકોના ભરોસે એમ કહેવાય છે કે છાત્રાવાસના જે પણ મોડલો છે, સંચાલકો છે, ટ્રસ્ટી છે, એ ટ્રસ્ટીઓ એમ કહેવાય કે આપણા માતા પિતા સમાન હોય. પરંતુ આજે ક્યાંક ને ક્યાંક એ જે આપણે એવું માનીએ છીએ આ ખોટું સાબિત થઈ રહ્યું છે. મિત્રો, આપણે સૌએ આજે વિચારવું જોઈએ કે આ જેટલા પણ બની બેઠેલા સંચાલકો છે, જેટલા પણ બની બેઠેલા વોટરો છે, એ આજે બધી હોસ્ટેલોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આવી રીતના આપણી બહેન દીકરી જોડે છેડતીઓ કરે છે, દુષ્કર્મ કરે છે. આજે આ વિષય અહીંયાનો છે, પરંતુ એક વર્ષની અંદર પહેલાં પણ આવું જ્યારે શિવારી માનની અંજન હોસ્ટેલ છે ત્યાં પણ આ ઘટના બની ચૂકી છે. પરંતુ એનું પણ એ જ ઘટના 1-2 દિવસ ચલાવ્યું અને પછી એને પણ બંધ કરવામાં આવ્યું. એને પકડી લીધું, પરંતુ એના જોડે જે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવી એ હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. અને આજે નરાધમે જે કૃત્ય કરેલું છે, આજે એ દીકરી હોસ્પિટલમાં પડકે છે અને એ લોકોએ જેને પણ આ દુષ્કર્મ કર્યું છે એ લોકોને આપણે વિચારવું જોઈએ કે એને શું સજા આપવી જોઈએ. હું તમને પૂછું છું, અહીંયા ગ્રામજનો બધા ભેગા થયેલા છે, મારી માતા દીકરી બધી ભેગી થયેલી છે, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું, એ લોકોને શું સજા આપવી જોઈએ? શું સજા આપવી જોઈએ? ફાંસીની સજા તો એ લોકોને આપવી જોઈએ, પરંતુ એનો આ ગામમાં આ દીકરીઓ સમાજમાં રહેતા લોકોને પણ ખબર પડવી જોઈએ કે એ કોણ છે, એ આવું જે કૃત્ય કરે છે નરાધમનો કેસ પણ બતાવવામાં આવે, આખા ગામમાં એનો એ વરઘોડો પણ કાઢવામાં આવે. તમને શું લાગે છે? આજે આપણે અહીં બધા ભેગા થઈ જઈશું, અહીંયા આ વિષય લઈને ઉઠી પણ લઈશું, એનો નિરાકરણ પણ આવી જશે. પરંતુ તમે લોકોએ વિચાર કરવાનું છે, આ ઘટના વારંવાર ના બનવી જોઈએ. એના માટે આપણે જ વિચારવું જોઈએ, આપણે જ ખભે મળાવવું જોઈએ. આપણા જેટલા પણ ગ્રામજનો ભાઈઓ અહીંયા આવ્યા છે એ બધા મિત્રો આપણા માટે આવ્યા છે, તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આ જે ચાલતી પ્રથા છે, આ જે હોસ્ટેલોમાં જે વોર્ડરો છે, જે પુરુષ વોર્ડરો છે, જે આવી રીતના આ કરે છે આવા કૃત્યો, એ લોકોને આપણે રાખવું જોઈએ કે નહીં રાખવું જોઈએ? તો આપણે આજે સૌ ભેગા મળીને આજે કલેક્ટરશ્રીને આપણે આવેદનપત્ર આપવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ આવેદનપત્ર જ નહીં, પરંતુ એ આવેદનપત્રમાં જેટલી પણ આપણે માંગો આપણે લીધી છે એ માંગો ત્વરિત ધોરણે પૂરી કરવામાં આવે. અગર એ ત્વરિત ધોરણે એ માંગો નહીં પૂરી કરવામાં આવે તો આપણે આટલી સંખ્યામાં આજે ભેગા થઈએ છીએ. પરંતુ મારો આદિવાસી સમાજ આ ખાલી ડાંગ પૂરતું નથી, છેક સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને છોટાઉદેપુર કવાટની છે. તો આપણે વિચારવું જોઈએ જ્યારે આ માંગો આજે પૂરી નહીં થશે તો ત્યાંથી પણ વિદ્યાર્થી પરિષદ વિદ્યાર્થીઓ લાવવાની તાકાત ધરાવે છે અને આદિવાસી સમાજ, મારો જનજાતિ સમાજ જો ઊભા રહેવાની તાકાત પણ ધરાવે છે. મિત્રો, તો આજે અહીં આપણે નારો લગાવીશું, છાત્રાવાસનો દલાલો તો જેટલા પણ આપણે છાત્રાવાસમાં જે છે આ દલાલો એ લોકોને જૂતો નહીં. આજે નહીં જવાનું, અહીંયા ચાલવાનું નથી. સાંભળો ભાઈઓ, બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણે બેન માટે આપણે આટલી લડાઈ લડવા આવ્યો છે, બરાબર? આપણે મજાક મસ્તી નથી કરવા આવ્યા, બરાબર? અગર આ પ્રશાસનમાંથી અહીંયા આપણી વાત સ્વીકારવા સુનાવવા નહીં આવશે તો આપણે આ વિદ્યાર્થીની તાકાત છે, આજે બતાવીએ વિદ્યાર્થીઓ આ જે મેઇન રોડ છે એ પણ બ્લોક કરશે. મેઇન રોડ બ્લોક કરો.
વિસ્તારના અંદર જો નહીં આવશે તો આપનો આ જે મેઇન રોડ છે ત્યાં જઈને બ્લોક પણ કરવાની વિચાર કરો. અહીંયા વિસ્તારમાં કરવામાં આવી છે એ બેટમાના લડાઈ માટે કલાકથી આ વિદ્યાર્થીઓના દેશમાં દેશને આવ્યા છે 2 કલાક પછી આવ્યા એના માટે